Our next topic is drain-induced barrier lowering. Drain-induced barrier lowering എന്ന് വെച്ചാൽ VDS, drain source voltage കാരണം barrier VTH അഥവാ VT threshold voltage കുറയുന്നു. Drain source voltage കാരണം threshold voltage കുറയുന്നതിനാണ് drain-induced barrier lowering. Drain കാരണം barrier lowered ആവുന്നു. That is drain-induced barrier lowering. സാധാരണ threshold voltage എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. Threshold voltage is supposed to be a constant for any given MOSFET. And the parameter is not supposed to change under any circumstances. This is actually true only for long channel MOSFETs. So NMOS ആയാലും PMOS ആയാലും we consider it as constant. നമ്മുടെ ഡിസൈനിലൊക്കെ നമ്മൾ VTH നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഡിവൈസ് ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കുറച്ചില്ലേ, ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കുറച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ലെങ്ത് കുറച്ചു, വിഡ്ത്ത് കുറച്ചു, അങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം കുറച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, it is not true. Just look at this graph. In this graph you can see that as the channel length is increased, threshold voltage is constant. At high values of length, channel length വലിയ വാല്യൂസ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴൊരു ചാനൽ ലെങ്ത് കൂടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹയർ വാല്യൂസ് ഓഫ് ചാനൽ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മുടെ ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അത് മാറുന്നില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസംഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. ലോങ് ചാനൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, നോ ഇഷ്യൂസ് there. പക്ഷെ ചെറിയ വാല്യൂസ്, ദാറ്റ് ഇസ് സ്മോളർ വാല്യൂസ് ഓഫ് channel length or short channel MOSFETs like വരുമ്പോഴത്തേക്ക് you can see that the threshold voltage is varying. How does it vary? As the length is reduced, the threshold voltage is also reduced. Okay. So considering a short channel MOSFET, you see that the threshold voltage varies, isn't it? There is variation in threshold voltage. It is no longer a constant. ഈ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ചാനലിൽ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻ ഷോർട്ട് ചാനൽ ഇറ്റ് സെൽഫ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ലോ വാല്യൂസ് ഓഫ് L. What is L? Length of the channel. For low values of L, the variation of threshold voltage is shown here. Variation of threshold voltage in ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു കാരണമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ one reason for the change in threshold voltage for short channel MOSFET is VDS change. Okay. For short channel MOSFET is change in VDS. VDS എന്ന് പറയുന്നതാണ് drain voltage. How does it change? As drain voltage is increased, you can see that threshold voltage is decreasing. As drain voltage is increased, threshold voltage is decreasing. Okay. That is, as VDS is increased, threshold voltage decreases. Note that point. ലോങ് ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്താ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ചാനലിലെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് change in threshold voltage with respect to drain voltage ആണ്. If you are taking an N channel, this is a P substrate, this is N type, this is N type. Okay. This is the oxide region. You have source, gate, drain. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞതെല്ലാം അല്ലേ. When we talked about the working of the MOSFET, we did not consider the fact that there is a depletion region formed here. ഈ depletion region എങ്ങനെ ഫോം ആകുന്നത്? Because you see here you have P and N. Because of this PN junction being zero biased, because this P is connected to ground and N is also connected to ground, so it is zero bias. ഒരു PN junction zero bias ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ഡിസ്പ്ലേഷൻ റീജിയൻ ഈ റീജിയൻ എൻ റീജിയനിലേക്കായിട്ട് രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ പി യു എന്നിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സീറോ ബയസ് കാരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രെയിനിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ? പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പിയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നതോ ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, സാധാരണ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടൈപ്പ് ആണ്. എൻ ടൈപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് എന്ത് ബയസാണ്? റിവേഴ്സ് ബയസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയസ് ആണ്. ഈ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയസ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. നൗ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരമുള്ള വർക്കിങ്ങിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വി ഡിഡ് നോട്ട് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻസ് ആൻഡ് ദ റോൾ ഇൻ എനി ഓഫ് ദ വർക്കിംഗ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് സീൻ സോ ഫാർ, isn't it? When we consider the working of MOSFET, that is, we talked about the depletion region being formed in this channel region. Okay.
Okay, and after the depletion region is formed, this gate voltage will attract electrons again and form the channel. This is how we talked about the working. When we talked about that, we did not consider this depletion region and this depletion region. Okay, now we have to consider this region also, because at short channels, for short channels, this depletion region makes a difference. How does it affect it? If you note, if you look at the MOSFET structure, we have the depletion region here and here, and you can see that part of the channel region is already depleted. Part of the channel region is already depleted. See, this is channel region, this is also channel region. This channel region, and this channel region is already depleted. Now, as you apply a gate voltage here, the gate voltage has to deplete the remaining portion only. It just has to deplete the remaining portion, which means that part of the work to be done by this gate voltage is already done, which means that we have to apply only a lower voltage at the gate to form channel. Okay, we need to apply a lesser gate value to form the channel. And what is that value called? That is, what is that gate voltage at which channel is formed? That is threshold voltage. This is the reason for a smaller threshold voltage in case of short channel. Okay. Now, if that is true, how does drain voltage affect this threshold voltage? We understand that because of this depletion region, we did not talk about the drain yet. Because of the depletion region, the threshold voltage is a reduced value. Okay. Now, what is the role of this drain source voltage in this threshold voltage lowering? Let's see that. Consider the structure of our MOSFET. Okay. Again, P substrate, source, drain, oxide, metal, gate, source is connected to ground, bulk is connected to ground. You are applying a positive voltage at the drain, right? The key to understanding the effect of drain voltage on threshold voltage lies in the fact that what does this drain voltage do to the depletion region? ഡ്രെയിൻ വോൾട്ടേജ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കീ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുക, അതായത് എന്നിലേക്കുള്ള പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ പീനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ റിവേഴ്സ് ബയസ് കൂടുക ചെയ്യുന്നത്. റിവേഴ്സ് ബയസ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ചാനൽ റീജിയനിൽ ഉള്ള ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ദിസ് റീജിയൻ ഇസ് ഓൾറെഡി ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഓൾറെഡി ഡിപ്ലീറ്റഡ് റീജിയൻ ഇൻക്രീസസ്. വൈ? Because VDS was increased. So as VDS is increased, the already depleted region of the channel region increases, which will further decrease the threshold voltage. Why? അത്രയും കൂടെ കുറച്ച് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ചാനൽ റീജിയനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇൻ സമ്മറി ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇഫ് VDS is increased, the depletion region increases and threshold voltage will decrease with increasing VDS. This effect is known as drain induced barrier loading. Drain induced barrier loading എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Causes VTH to be a function of the operating voltages. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന threshold voltage is no longer a constant. It is a function of the applied voltage VDS. Okay. ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് വിത്ത് ഡ്രെയിൻ ബയസ് ആയിട്ടാണ് മോഡൽ ചെയ്യുന്നത്. അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്, ചേഞ്ച് ഇൻ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു VDS. DIBL നെ മോഡൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ റെപ്രസെന്റിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഫാഷൻ ദാറ്റ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. You can do modeling using equations. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. You are showing a DIBL as a model using an equation. Threshold voltage is indicated as VT0. This is the expected constant value that we were expecting. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് ഈ VT0 മൈനസ് ഈറ്റ ഇൻറ്റു VDS. VDS എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻറ്റു ഈറ്റ. ഈറ്റ ഇസ് എ DIBL കോഎഫിഷ്യന്റ്. അപ്പം VDS കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഫാക്ടർ കൂടും. ഈ ഫാക്ടർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് കുറയും. ഓക്കെ, ദിസ് ഗിവ്സ് us a perfect model of our DIBL condition. Okay.
ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ യൂഷ്വലി ഈക്വൽ ടു 0.1 ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, ഈ എക്സ്ട്രീം കേസ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? എക്സ്ട്രീം കേസ് ഓഫ് DIBL എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാമോ? അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോസ്ഫെറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ഓക്സൈഡ്. ഇവിടെയാണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് NP, നമ്മൾ ഇവിടെ ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും? ഈ ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് റീജിയനിലെ, ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് അല്ല, ഈ ഡ്രെയിൻ റീജിയനിലെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ കൂടുക ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വീണ്ടും കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് VDS പിന്നെയും കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെയും കൂടും. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ കൂടി എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നത്? ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനും നമ്മുടെ മറ്റേ അപ്പുറത്തെ സോഴ്സ് ടെർമിനലിലുള്ള സീറോ ബയസ് കാരണമുള്ള ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? ടച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് ചാനൽ റീജിയൻ, എൻറ്റയർ ചാനൽ റീജിയൻ ബിക്കംസ് ഓൾറെഡി ഡിപ്ലീറ്റഡ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പഞ്ച് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ്ലി എൻറ്റയർ റീജിയൻ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ VDS ഭയങ്കര ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് സോഴ്സും ഡ്രെയിനും കൂടെ ഷോർട്ട് ആവുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മോസ്ഫെറ്റിനെ ഒരു സാധാരണ നോർമൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം നമ്മുടെ VDS ഓൾറെഡി ഹൈ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സോഴ്സും ഡ്രെയിനും ഷോർട്ടഡ് അല്ലേ. ഷോർട്ടഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ലല്ലോ, നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ല അവിടെ. അത് വെറുതെ കറണ്ട് അതിൽ കൂടെ സുഖമായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. There's a very high or sharp increase in current. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനെയാണ് പഞ്ച് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പഞ്ച് ത്രൂ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈ കറണ്ട് അതിൽ കൂടെ പോകുമല്ലോ. ഹൈ കറണ്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് പെർമനന്റ് ഡാമേജ് ടു ദ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡിവൈസിനെ എത്തിക്കരുത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൺ. അതുകൊണ്ട് പഞ്ച് ത്രൂ ക്യാൻ ബി സെഡ് ടു ബി ദ അപ്പർ ബൗണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അപ്പർ ബൗണ്ട്. അതാണ് ലിമിറ്റ്. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ച് ത്രൂ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് പഞ്ച് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആ വോൾട്ടേജിലേക്കോ അതിന്റെ മേളിലേക്കോ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ഡാമേജ് ദ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, DIBL കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് മെമ്മറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ലീക്കേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, സബ് ത്രെഷോൾഡ് കണ്ടക്ഷൻ, അതായത് ലീക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ DIBL കാരണം ഈ ലീക്കേജ് ഒന്നുകൂടെ കൂടും. DIBL കാരണം ഒന്നുകൂടെ കൂടും. എപ്പോ VDS ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഈ ലീക്കേജ് ഒന്നുകൂടെ കൂടും. അതുകൊണ്ട് DIBL എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഡേറ്റ ഡിപെൻഡന്റ് നോയ്സ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കാം. ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയും ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്, isn't it? So that is DIBL for you, drain induced barrier lowering, and I hope it is clear for all of you. The effect of DIBL is as VDS is increased, threshold voltage is decreased. This is the main effect on threshold voltage. Okay, that's it for DIBL.